जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की कृष्ण बलराम की श्री पंचतत्व की जय गुरुवार की जय गुरुदेव की जय गुरु प्रेमनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। பகவத்கீதை பைபிள் அத்தியாயம் 8 பதம் 28 7 அதான் 27 नैते श्री भक्त जना योगी मय्यते कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। निते श्रुते प्रता जनः योगी मुह्यते कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। नैते सिद्धे प्रता जनः योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। नैते श्रुति पार्थजना योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। अजय जी नैते श्रुति पार्थजना योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। नैते श्रुति पार्थजना योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। नैते श्रुति पार्थजना योगी मुह्यति कश्चन
तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव अर्जुन योगयुक्तो भव अर्जुन அப்படி படிங்க டிரான்ஸ்லேஷன். அர்ஜுனா, நான் இவ்விரண்டு பாதைகளையும் அறிந்துள்ள பக்தர்கள் ஒருபோதும் குழப்பமடைவதில்லை. எனவே எப்பொழுதும் பக்தியில் நிலை பெறுவாயாக. மேல் படிங்க. ஜட உடலை விடும்போது ஆத்மா மேற்கொள்ளக்கூடிய பல்வேறு பாதைகளினால் சஞ்சலமடையக்கூடாது என்று கிருஷ்ணர் இங்கே அர்ஜுனனுக்கு அறிவுரை கூறுகிறார். பரமபுருஷரின் பக்தன் எவ்வாறு தனது உடலை விடுவது, ஏற்பாட்டின் வழியா அல்லது தற்செயலாகவா என்பதை பற்றி கவலைப்படக்கூடாது. பக்தன் கிருஷ்ண உடலில் இடமாக நிலை பெற்று ஹரே கிருஷ்ணா உச்சாரணம் செய்ய வேண்டும். இந்த இரண்டு பாதைகளிலும் பற்றிய கவலை தொல்லை நிறைந்தது என்பதை அவன் அறிய வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வில் ஆழ்ந்திருப்பதற்கான சிறந்த வழி எப்பொழுதும் அவரது முன்னில் இருந்திருப்பதுதான். அதன் மூலம் ஆன்மீக உலகத்திற்கான ஒருவரது பாதை பாதுகாப்பானதாக, நிச்சயமானதாக, நேரடியானதாக அமையும். யோக யுக்தா என்ற சொல் பதத்தில் மிகவும் முக்கியமானதாகும். யோகத்தின் உறுதியாக இருப்பவன் தனது எல்லா செயல்களுக்கு மத்தியிலும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுகிறான். ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி அறிவுறுத்துகிறார். ஆனால் ஜட செயல்களில் எவ்வித பற்றுமின்றி எல்லா செயல்களையும் கிருஷ்ணருக்காக செய்ய வேண்டும். வைராக்கிய எனப்படும் முறையின் மூலம் ஒருவன் பக்குவம் அடைகிறான். இவ்வாறு பக்குவம் அடையும் பக்தன் மேற் குறிப்பிட்ட விவரங்களால் சஞ்சலம் அடைவதில்லை. ஏனெனில் ஆன்மீக உலகிற்கான தனது பாதை பக்தி முக்தியின் மூலம் உத்தரவாதம் செய்யப்பட்டுள்ளதை அவன் அறிவான். ஹரே கிருஷ்ணா. Translation and prepared by Joan Grace, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Although the devotees know these two paths, O Arjuna, they are never bewildered. Therefore, we always fix in devotion. But Krishna is here advising Arjuna that he should not be disturbed by different paths that the soul can take when leaving this material world. A devotee of the Supreme Lord should not worry whether he will repent by the arrangement or by accident. The devotee should not be firmly fixed, established in Krishna consciousness and chant Hare Krishna. He should know that concern over either of these two paths is troublesome. The best way to be absorbed in Krishna consciousness is to be always docile in his service, and this will make one path to the spiritual kingdom safe, certain and direct. The word Yoga Yukta is especially significant in this verse. One who is firm in yoga will constantly engage in Krishna consciousness in all his activities. Sri Rupa Goswami advised Anusaktasya Visayan Yataham Upanjataha Upanjataha. One should be unattached in material affairs and do everything in the Krishna consciousness. By this system,
which is called Yukta Vairagya. On one attains perfection. Therefore, the devotee is not disturbed by this description because he knows that his passage to the Supreme Abode is guaranteed by devotional service. Asses Siti Artha Jana Yogi Muriyate Kasna Tasman Sarveshu Kalesu Yoga Yukta Arjuna. Although the devotee knows the true path, once they are never bewildered, therefore they are always fixed in devotion. Om again, Nisha, Jalajalastaya Chakshur, Tasme, Chaitanya Manabhishan, Kapitana Manabhitlai, Swayarupanaramaya, Tanatishman, Pantigam, Panchakalpa Jidusha, Pilpaspitivirika, Paridaram Bharavyo, Vaishnayo, Namaha, Namo Vishnupadaya, Vishnukrishnamutlai, Srimate Bhaktivedanta Swami Namane, Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pucharine, Nidisesha Sundavadi, Bhattacharya Suttarine, Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Sridhari, Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Accident, incident. ரெண்டு இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் ஆக்சிடென்ட் நடக்குது, இன்சிடென்ட்டும் நடக்குது. ரெண்டும் வந்து எனர்ஜி பாய்தா யார் அரேஞ்ச் பண்ணுறா? கிருஷ்ணன் அரேஞ்ச் பண்ணுறாரு, உங்களை டெஸ்ட் பண்ணுறாரு, இடிப்பீங்களா ஓடிடுவீங்களா? எப்படி 20 பெரிய குரு தெரியுங்களா? பெரிய குரு எத்தனை வருஷமாக இருக்கிறாரு, பிச்சாப்புலாம் இருக்குது. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அவர் வந்து நம்பர் 1 பொறுப்பாடு முடிஞ்சு அவர் தான் நம்பர் 1. தெரியுங்களா யாருன்னு? பரவாயில்ல, கடைசியில் சொல்கிறேன். அவருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருச்சு இந்த டிரைவர் வந்து சரியில்லை. எல்லாம் சொல்கிறாங்க இந்த டிரைவர் வந்து நேற்று தான் ராத்திரி கல்கட்டா போயிட்டு வந்தார், தூக்கமாக இருக்கிறாரு. ஸோ இவரை டேக்ஸி எடுக்காதீங்கன்னு சொன்னாங்க பக்தர்லாம். இவரு சொல்கிறாரு நான் வந்தால் வேணுன்றது. இல்லையா, வேறு டிரைவர் நிறைய பேர் இருக்காங்களா? நீங்கள் கல்கட்டா போயிருக்கீங்களா? மாயப்பூர் போனதில்ல? ஸோ அவர் இவன் தான் வேணும், இவன் தான் இந்த எப்படி எடுத்துகிட்டு போவான், நான் வந்து வெரி க்ளோஸ் விட்டுவேன், வந்துக்கிட்டு தான் க்ளோஸு அப்படின்னு மகாராஜ் வந்து அவர் தான் கேட்குறாரு, அந்த டிரைவர் தான் கேட்குறாரு. மற்றவங்க சொல்கிறாங்க, ஆனால் அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக் மகாராஜ். ஏன்னா நம்ம அடுத்ததுக்கு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அவர் நம்பர் 1. எல்லாம் ரொம்ப பேச மாட்டாங்க. அவர் பார்த்தா அவரும் ரொம்ப பேசுகிறா இருக்குது. ஆனால் அவர் சீனை ஸ்பெஷலி இப்போ சீனை டெலிவரி பண்ண வந்திருக்காரு. சீனா எல்லாம் அவர் எடுத்தான். அடிக்கடி சைனா போவார், சைனீஸ் பேச்சு வெரி குட். இப்போ பார்த்தீங்களா எல்லாம் வந்து சீனா பாடுறாங்க எல்லாம். அவர் கொஞ்சம் அவரை டிசைட் பண்ணி கொஞ்சம் இப்போ வேறு இப்போ நரசிங்க மகாராஜ் அவர் வந்து சொக்கிங் அண்டா நரசிங்க மகாராஜ் சப்போஸ் சொன்னார், நான் இல்லைன்னா நீ போகணும். இப்போ அவருக்கே வந்து நீங்கள் போகிறீங்களா? தான் சீனா கற்றுக்குங்க போங்க. வெரி குட் ஃபீலா நோ. இப்போல்லாம் வந்து ஆமாம் நான் விட்டுவிட்டேன், சீனா கத்திட்டு பாதியில் விட்டுட்டேன்.
வெண்டரின் கிடச்சிருந்தா நல்லா வெரி குட் டீச்சிங். அவர் தான் வேணும்னு சொல்லி ராத்திரி காலையில் கிளம்பிட்டார். அதுக்கு முன்னே 2 நாள் வந்து பெரிய ஃபெஸ்டிவல் மாயப்பூர். இவர் எல்லா டிசைப்பும் கூப்பிட்டு எனக்காக பீஸா நிறைய நாள் சாப்பிடுவார். பீஸா செய்யுங்கன்னு. நம்ம வந்து இங்கிட்டு இருக்கு இந்த பில்டிங், அவரோட பில்டிங் அங்கிட்டு இருக்கு. அதுக்கு மேலே இங்கேருந்து பார்க்குறோம், எல்லாம் ஓடுறாங்க பீஸாவை தூக்கிட்டு. அப்படி ஓடுறான் டெய்லி. எல்லாம் அடிங்க நம்மளும் ஒரு வாட்டி கூப்பிட்டீங்களா? ஒன்று கூட கிட்ட வரல. எல்லாம் வந்துட்டு அவனும் டிசாப்பிள் என்ஜாய்லா குரு கூட சொல்லிட்டாருன்னு எல்லாம். அன்றைக்கி வந்து ஹோல் நைட் கிச்சன் இந்த மாதிரி நடந்ததில்லை மாயப்பூரில். அவர் சொல்லிக்க தட் மீன்ஸ் அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நான் வந்து ஃபைலில் சுத்தம் பண்ண போகிறேன், ஸோ கிளம்ப போகிறேன்னு அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. அதுதான் லாஸ்ட்டு. அப்புறம் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு என்னை மன்னிச்சிருங்க, நான் வந்து கொஞ்சம் தவறு செஞ்சுருக்கேன், அப்படி இப்படி ஏசிருக்கேன் அப்படின்னு. ஏன்னா வெரி ஸ்ட்ரிக் அவர். பார்த்துருக்கீங்களா? யார் இங்கே இல்லை, இங்கே அவசியம் இல்லை. அது இங்கே இல்லை. அப்படி ஒரே ஒரு வாட்டி தான் வந்தார் மலேசியாவுக்கு. தமால் கிருஷ்ணா கோஸ்வாமி மகாராஜ். தமால் கிருஷ்ணா பார்த்துருக்கியா? ஓ, நீங்கள் பிறக்கவே இல்லை. எல்லாம் தெரியாது. கல்யாணம் நீங்கள் எவ்வளோ காலம் எல்லாம் புது ஆள். ஓட்ட சாட்டமாக இருப்பார் அவர். வந்து நோ காம்ப்ரமைஸ். தோசைனா போடுவார். ஒரு கேள்வி போட்டால் 10 கொஸ்டின். ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா ஒரு 10 ஆன்சர் கொடுப்பாரு. வண்டி தருப்பார். அப்புறம் எல்லாம் முடிஞ்சிட்டோன்னா கிளம்புறாங்க. அவர் கூட வந்து ஒரு அசிஸ்டன்ட் வந்து மாத்தாஜி வச்சுக்கிறாரு. மாத்தாஜி அசிஸ்டன்ட் அவங்க எல்லாம் டைப் பண்ணுவாங்க, செய்வாங்க, எல்லாம் அவங்க செய்வாங்க. அவரை எடுத்துக்கிட்டேன். மாத்தாஜியும் அவர் ஹஸ்பண்டும் 3 பேர் தான் காடி எடுத்து கிளம்புறாங்க. கொஞ்சம் தூரம் போனோன்னே கொஞ்சம் அங்கே சாந்திப்பூர்னு ஒரு இடம் இருக்கு. சாந்திப்பூர் தெரியுங்களா? சாந்திப்பூர் போயிருக்கீங்களா? மற்றவங்க போயிருக்கீங்களா? சாந்திப்பூர் எல்லாம் புதுசா பழுசுங்க. ஓ, பழுத்துலாம் அங்கே போகிறாங்களோ? வரைய புதுசு தான், நல்லது தான். புதுசு பிடிங்க, புதுசு முடிச்சு எடிக்கேட் பண்ணுங்க. சாந்திப்பூர் ரொக்கான ஒரு நகம் மாயப்பூரில். அங்கே வந்து அட்வைத் ஆச்சார் இருக்கார்ல, அங்கே இது தாடி வச்சிருக்காரா, அவர் வீடு அங்கே இருக்கு சாந்திப்பூரில். அவர் என்ன பண்ணுவார், ஃபெஸ்டிவல் வந்து மகாபிரபு எல்லாத்தையும் கூப்பிடுவார். தேவர்களெலாம் கூப்பிட்டு ஒரு நாளா 2 நாள் 2-3 நாள் பிரசாதம் கொடுப்பாரு. கிச்சடி சாப்பிட்ருக்கீங்களா? மாயப்பூர் கிச்சடி, நாட் மலேசியன் கிச்சடியா? மலேசியன் கிச்சடி டிஃப்ரெண்ட், வேறு. மாயப்பூர் கிச்சடி நீங்கள் குடிச்சு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க. என்னடா அது சக்க சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க. அந்த மாதிரி அது டேஸ்ட். ஏன்னா அது கீழே அந்த பூமியில் வந்து இவங்கெல்லாம் ஆடினாங்க. பச்சை தத்துவம் இருக்காங்க அவங்க, இதை பாருங்க, அவங்க அந்த பூமியில் ஆடி இருக்காங்க. அதுலேருந்து எல்லாம் வருது, பூமியிலேருந்து சைவர்லாம் அதுலேருந்து வரனால அது தனி ஒரு சுவை. வெளிச்ச கேமராவில் என்ன போடுறான், அது வேறு மாதிரி இருக்கு. எங்கே வந்து ஏன்னா அவங்க இருந்த இடம், ஸோ அந்த பூமியிலேருந்து வர்றது சைவர்லாம் பூ நல்லா ஐ டோன்ட் நோ, மேபி இவளுக்கு பக்தி இருக்கு போல. சைவத்திலாம் பக்தி இருக்கு. நீங்கள் பழையக்கூட சாப்பிடலாம், சும்மா அப்படியே சாப்பிடலாம். பூரி போயிருக்கேன். பூரி ஓகே.
It's your job, bro. You must take them and show that all the area. பூரி பூரியில் தட்டு இருக்கும் அப்படியே மண்பானை, கீழே சோறு, மேலே டால், அதுக்கு மேலே சைவர் வெஜிடேபிள், அதுக்கு மேலே வந்து ஸ்வீட், இப்படியே இருக்கும் பானை. இந்த பானை அப்படியே இருக்கு, பானை அப்படியே செய்றீங்க எல்லாம் பானை. இது பெருசு, சின்னது, 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 நாலு பானை அடிக்கிடுவோம். கீழே வந்து வெறுவில் கொளுத்துவாங்க, எல்லாம் வெறுவு தான். நோ கேஸ். கேஸ் வந்து சீப்பு. கேஸ் நம்ம தான் எல்லாம் வெறுவு அடுப்பு, மண்பானை, அதுக்கு மேலே ஸ்டீம். ஸோ அப்படியே ஸ்டீம் பண்ணிடும். ஒன்றே செய்ய மாட்டாங்க, எல்லாம் அப்படி போட்டு அப்படி போட்டுருவாங்க, எல்லாம் அது உள்ளுக்கே போட்டுருவாங்க டால். அது அப்படியே ஸ்டீம் பண்ணி வெளியாகும். சோறு வந்து குண்டு குண்டாக இருக்கும். அங்கே உள்ள சோறு கட்டையாக இருக்கும், குண்டு குண்டாக இருக்கும். ஏன்னா ஜெகநாத் கட்டையாக இருக்காருல்ல, ஜெகநாதம் கட்டியாக இருக்காரு, நாயும் கட்டியாக இருக்கும், பூனையும் கட்டியாக இருக்கும், மாடும் கட்டியாக இருக்கும், மரமும் கட்டியாக இருக்கும், எல்லாமே கட்டாங்க. சீனி லேசாக சீனி போடுவான். ஆனால் அங்கே வந்து டயபெட்டிக் கிடையாது, நோ டயபெட்டிக். ஜெகநாத் வந்து நல்லா சீனி சாப்பிடுவார். அப்படி நம்ம சீனி இல்லை, வெள்ளை சீனி இல்லை, கூர் தெரியுமா? கூர் ஆக்சுவலி நம்ம கூர் தான் பாய்க்கணும், அப்போ தான் டயபெட்டிக் நிப்பாட்டலாம். டயபெட்டிக் ஏரியாது கூர். அப்புறம் மலை உப்பு. ஸோ இந்த மாதிரி அங்கே உள்ள எல்லாம் வந்து கோஆப்ரேட்டட். நான் வாட்டிக்கோள் யுக்த வைராகியம். அது வெஜிடேபிள் யுக்த வைராகியம், அந்த அனிமல் எல்லாமே. பிகாஸ் சுற்றி வேறு எல்லாம் நாம் போயிட்டுருக்கேன், ஹரிநாம் போயிட்டுருக்கனால எல்லாம் யுக்த வைராகியோட இதில் போகுது. சரி, எல்லாம் பக்தருக்கு சேவை செய்கிறாங்க. இப்போ நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து டிவோட்டி இல்லை, ஓகேயா? டிவோட்டி இல்லை, ஆனால் அப்பயும் நீங்கள் பக்தருக்கு சேவை செய்கிறீங்க. எப்படி? டிவோட்டி இல்லை. தண்ணி யாரோட தண்ணி எங்கேருந்து வருது? ஏகேலேருந்து வருது தண்ணி. சாப்பாடு எங்கேருந்து வருது? நீங்கள் காடி ஓட்டுறீங்க, டீசல் அங்கேருந்து வருது, பெட்ரோல் எல்லாம் அங்கேருந்து பூமியிலேருந்து வருது. நீ செஞ்சுருக்கியா? நீ பெட்ரோல் செய்கிறியா வீட்டில்? ஸோ நீங்கள் எப்படியோ கூட நீங்கள் சேவையில் இருக்கீங்க. இப்படி இருக்கலாம், அப்படி இருக்கலாம், ஆனால் அப்பயும் கூட கிறிஸ்துவ சேவையில் தான் நீங்கள் இருக்கிறீங்க. கிறிஸ்துவனோட இதில் தான் நீங்கள் ஓடுறீங்க. உங்கள் வாழ்க்கை வந்து கிருஷ்ணனோட இதில் தான் ஓடுது. யுக்த வைராகியம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கிருஷ்ண சேவைக்கு அர்ப்பணம் கொடுக்குறீங்க, ஒட்டிகிட்டு இருக்கீங்க. உடம்பு யாரோட? உடம்பு யாரோட? கிருஷ்ணாவோட தான் கொடுக்குறாரு. ஒரு ஆண் பெண்ணை இது பண்ணுறாங்க, ஒரு ஆத்மா வருது. எங்கேருந்து வருது? சொர்க்கத்திலேருந்து வருது, நரகத்திலேருந்து வருது, பிரம்மஜோதிலேருந்து வருது, தேவர்களேருந்து வருது, மிருகத்திலேருந்து வருது. சரிங்களா? இப்போ நீங்கள் எப்படி வந்தீங்க? தெரியாது. சரி, பரவாயில்ல, ஏதோ வந்துட்டீங்க. எங்கே போகிறீங்க? இது அடுத்த பயணம் எங்கே? ஹெல், ஹெவன், வைகுந்தா, கிருஷ்ண லோகா, ராமர் லோகா, எங்கே போகிறீங்க?
இப்போ நீங்கள் இங்கேருந்து பிணைக்கு போகிறீங்க, டிக்கெட் வாங்கினீங்களா? அப்போ ஈபோக்கா டிக்கெட் வாங்கிங்க, பிணைக்கு தான் டிக்கெட் வாங்கிங்க. ஸோ நீங்கள் இப்பயே செட் பண்ணிடணும், வாழ்க்கையை இப்பயே செட் பண்ணலாம். அப்படி மேரேஜ் கதை முடியலையா? மேரேஜ் எங்கே விட்டேன்? எங்கேயோ போயிட்டேன். காடியில் கிளம்புறாங்க. அது கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது, ஒரு பக்கம் வந்து சேஃபா, ஒரு பக்கம் துக்கம் தான் போயிட்டே இருந்தேன். இன்னொரு பக்கம் வந்து அது அவரோட ஏற்பாடு, அவருக்கும் ப்ரூவ்பாட்டுக்கும் ஏற்பாடு. ப்ரூவ்பாட்டு அவர் கூப்பிட்டுட்டாராம். நான் அப்போ வந்து பாத்ரூமில் வைக்கிறேன். அப்படி திடீர்னு அங்கே வந்து ஏதாச்சுன்னா இது இருக்குமா, அது அமுக்குவாங்க, சைலண்ட். அப்படி சைலண்ட், அது சைலண்ட் அமுக்குனா தெரிஞ்சுக்க போகுது. இப்போ போர் வருதுன்னா கப்பல் வருதுல, அது அமுக்குவாங்க. அப்போ தெரிஞ்சுக்கிறது, ஐயோ போர் கப்பல் வருது, பம்ப் ஓட போகுது, ஓடு வெளியே, வெளியே ஓடு, எமர்ஜென்சி. அது அமுக்குறாங்க. என்ன இது அமுக்குறாங்க, என்னன்னாச்சின்னு எல்லாம் வெளியே ஓடுறாங்க. வெளியே பார்க்கும்போது மேரேஜ் வராது. மேரேஜோட பணம் வருது, பணத்தில் எடுத்துட்டு வராங்க. அப்புறம் சொல்கிறாங்க, கமல் கிருஷ்ணா கோஸ்வாமி லெஃப்ட் பாடியா எல்லாம் அடித்தாங்க. ஓ மயம் பிடிச்சி இந்த படுவா ரேஸ்கூல்ல இந்த டிரைவரு அவனுக்கு தெரியும் தூங்குறான்னு சொல்ல மாட்டேறான். காசில் ராத்திரி அடிச்சிட்டான் ஒரு ட்ரிப்பு, அதுக்கு முன்னே ஒரு ட்ரிப் அடிச்சிட்டான். இப்போ மகாராஜ் கூப்பிட்றதுனால இன்னொரு ட்ரிப் அடிக்கிறான் காசு. அவன் அதெல்லாம் பார்க்கல. பாதி தூரம் போயிட்டு இந்த சாந்திப்பூர் போனோன்னே, சாந்திப்பூர் பற்றி தொகைப்பா சாந்திப்பூர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சாப்டர். இது அவன் அந்த ஒரு மெயின் ரோடு ஓடும்போது அவன் அப்படியே தூக்கம் நிற்குதானே. அந்த பின்னால் வந்து மாற்றி சொல்கிறாங்க, யூ ஸ்லிப்பி யூ ட்ரைவ். நான் நோ ஸ்லீப். அவனுக்குலாம் இங்கிலீஷ் அவளை நோ ஸ்லீப்னு சொல்லி தூக்கிட்டான். ஸோ காடியை வந்து போய் ஒரு பெரிய அங்கே ஒரு மரம் என்ன இருக்குது, அந்த மரம், அந்த மரத்தை இடித்து தான் மகாராஜ் இறந்தார். ஆனால் அந்த மரம் வந்து டிரைவர் பக்கத்து இருக்கு, டிரைவர் வந்து இடிக்க வேண்டியது. அந்த மரம் வந்து டிரைவர் பக்கத்து இருக்கேன், இவன் தான் அந்த மரத்தை இடிக்க வேண்டியது. இவன் மழைக்கு கொண்டு போயிட்டு மகாராஜ் அடிச்சு விட்டான். எல்லாம் அறவிட்டாங்க. எப்படி அது கண்டி இப்படி இருக்கே, நீ இங்கிட்ட உட்காந்துருக்க, ஓப்பக்கில் அடிக்கணும் அந்த மரத்தை, நீ பிரேக் போட்டு வளைச்சிட்டு மேரேஜ் அடிச்சு விட்டான். மேரேஜ் உள்ளுக்கு இன்ஜுரி இன்சைட், ஏன்னா வெளியே நல்லா தான் இருக்காது, ஆனால் உள்ளுக்கு வந்து அடி உள்ளு மருந்து அடித்து எங்களுக்கு இது போயிட்டான். ஸோ இது வந்து என்னன்னு சொல்ல முடியும், அதான் பக்தருக்கு வந்து இன்சிடெண்ட்னா பிரச்சனை இல்லை. இப்போ நாங்கள் உட்காந்துருக்க ஃபேன் தலையில் விடுது, ஐயோ ஒரு கண்டிக்கையா, அதான் தான் ஃபேன் கீழே உட்கார மாட்டேன். புது பில்டிங்களா ஃபேன் ஓகேலா, பழைய பில்டிங் தான் அவங்க இடத்துல விழுவுது. அவன் சரியாக பூட்டல, அவசரத்துக்கு பூட்டி நல்லா அவர் தலையில் விழுவல, எல்லாம் எழுப்பி போகிறாங்க, சாப்பிட விழுவுது போட்டு. அப்போ இந்த 2 பேர் பின்னால் வந்துருக்கா, அவங்களுக்கு அவ்வளோ அடி இல்லை. என் மாதாஜி அவரோட ஹஸ்பண்ட் அவ்வளோ அடி இல்லை. ஆனால் அவங்க சொன்னது, அவங்க சொன்ன இந்த உண்மை அவங்க தான் பார்க்குறாங்க. ஸோ அந்த டிரைவர் அறவிட்டான், நல்லா அறவிட்டு, எப்படா நீ ஒரு சுவாமிஜியை போயிட்டு மோதிட்டு நீலாம் ஒரு டிரைவரானு, அப்புறம் வெளியாக்கிட்டாங்க அவரை.
அந்த மரம் என்ன அங்கே இருக்குது. இப்போ போனீங்கன்னா சாந்திப்பூர் இருக்குது, அந்த மரத்தை பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம வந்து எப்படின்னா டிவோட்டிக்கு வந்து ஒன்றும் இல்லை, ஆக்சிடெண்ட் அது எப்படியாச்சும் அவர் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிது சொன்னான்னு சொன்னால் கிருஷ்ணாவோட அரேஞ்ச்மெண்ட். ஏன் நான் 2 வருஷமாக இதில் இருந்தேன், மெடிக்கலில். இங்கே இதில் படிக்கும் என்ன அது இடம் கோயிலுக்கு வர மாட்டேது. அங்கே தான் எல்லாம் வேலை செய்யலாம். அந்த இது வெட்டுவாங்கலாம், பைபாஸ் பண்ணுவாங்க. அங்கே தான் ஃபேமஸான பைபாஸ். சிரண்டாங்க தான் அவனுங்க எக்ஸ்பர்ட் மலேசியாவில். 2 இருக்குது, ஐஜிஎம் இருக்குது, சிரண்டாங் இருக்குது. ஸோ சிரண்டாங்கில் இருக்கும்போது எல்லாம் சொல்லிட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணுறேன். எல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு அவன் சொல்கிறான், நீ வந்து ராத்திரி உன்னை கொண்டு போகிறேன்னு. போச்சா, நீ ரெடியாரு, ஒன்றும் சாப்பிடாத, ஒன்றும் குடிக்காத, ராத்திரி கொண்டு போய் உன்னை ஆப்ரேட்டர் எனக்கு கண்டு போகிறோம், நீ ரெடி ஆகிட்ட. நீ சொல்லி என்ன எனக்கு 1 வாரம் தானே. இல்லை நீ ராத்திரி எடுத்துகிட்டு போகிறோன்னு சொல்லிட்டான். எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டுட்டு நான் பை பாய்ன்னு சொல்லிட்டேன். குட் பாய், வந்தாலும் வருவேன், இல்லாட்டி அப்படி போயிடுறேன். நல்லது தான், வேறு புது உடம்பு கிடைக்கல, புது உடம்பு என்ஜாய் பண்ணலாங்க ஓகேங்களா அப்படின்னு. ஏன்னா என் ப்ளாக் வந்து 2 அவனும் டாக்டர்னு பார்க்குறான். டேய் யூஸ்வலி 1 தான் வரும், நீ இந்த வாரத்தில் 1 இருக்குது, இப்போ 1 இருக்குது, எப்படி இது 2 ப்ளாக் ஒரு இதில் 2 ப்ளாக் நான் பார்க்குறான். நீ எப்படிலாம் இந்த 2 ப்ளாக் வச்சுக்கிட்டு ஏன்னா அப்பயே ஓடுது பாருங்க. 1 ப்ளாக்லேயே எனக்கு வந்திருக்கணும், நீ 2 வச்சுக்கிட்டு தான் வர. அப்போ தான் ஆக்சிட் உள்ளோட வாட்ஸ் ஏன் இப்படின்னு அவனுக்கு டாக்டரே விழிக்கிறான். நீ மச்சான் பாபு சரி தையோடா, ஓ நீ மச்சாங்களா, ஓ யூ சுப்பையா போன, ஓ சுப்பையா கோப்பில் வர, நீ வர சும்மா ஜகாடியா சொல்லிட்டு போயிட்டான். தெரியல. சரி saya bikinlah. Lain orang semua non expert, saya expert agak expert bikin lah. கொஞ்சம் வெட்டியாக பண்ணிட்டாங்க. பாருங்க, இதை பொழந்து கூட இப்படி பொழந்துட்டு வெளியே எடுத்து நாட்ட, அப்புறம் இங்கே காலில் இருந்து எடுத்து அங்கே போடுவோம். இந்த காலில் 2 வேடு இருக்கு, 2 வேடு உங்கள் எல்லாத்துலேயும் இருக்குது. வேண்டு ஒன்று இருக்குது, கோசமாக இருக்குது. அது கோசமாக ஓடுதான். சரி, யார் அங்கே கோசமாக வச்சா? பகவான் வச்சிருக்காரு கோசமா, நீ அதை எடுத்து இங்கே போட்டுக்கலான்னு ஸ்பேக் பாட் வச்சுக்காரு. உங்கள் உள்ளுக்கு ஸ்பேக் பாட் மைனா அடை ஸ்பேக் பாட் அதை எடுத்து அப்புறம் இங்கே போட்டான். ஆனால் அது வெளியே எடுத்தான் பாருங்க. வெளியே எடுத்துட்டு அது அவ்வளோதான், அது 2 ஓட்டி விட்டான், அப்படி பைபாஸ் பண்ணி விட்டான். அதான் பைபாஸ். இப்போ இந்த ஹைவே இருக்குது, இப்படி ஓடுது, இன்னொரு ஹைவே இப்படி திறந்து விட்டானா அது பைபாஸில். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இது, பட் நாட் ஒரிஜினல் மாதிரி. சட்டம் எனக்கு காற்று பற்றது, ராத்திரி காற்று கொஞ்சம் அடைக்கும். டொன்னலாம் மேபி இப்போ தான் 2 வருஷம் ஆச்சு, இன்னும் ஓடணும் தான், ஓட தான் அதை வேலை செய்யும். ஸோ டாக்டர் வந்து சொல்லிட்டாரு. என்ன சொன்னான் தெரியுமா, இதில் சொன்னதான் 8வது அத்தியாயத்தில் தான் சொல்கிறான். அதான் தான் பார்த்தேன், என்னதான் இன்றைக்கி கரெக்டாக 8வது அத்தியாயத்தில் நீ யார் நினைக்கிறியோ ஃபேமஸானது வரும்போது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஏன் 8 8 6 row 8 6 ये में स्मरण भाव
10 ஓகே இப்போ 10 86 வரும் 86 ஆ remember ஆ me with your son 85 and 86 வரும் right 8 5 8 6 என்ன சொல்லுது 8 5 என்ன சொல்லுது பண்றா இங்கே பண்றா and whoever at the end of life quick his body remember me alone no at once attains my nature there is no doubt whatever state of being one remembers when quick his body O son of Kunti that state you will attain without fail 8.5 வரும் 2 8 ரெண்டா இல்லை 5 6 5 5 6 மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு சொல்லிவிட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கை அடைகிறான் இதில் சிறிதும் சந்தேகமில்லை 86 வந்து ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகிறான் அந்த டாக்டர் வந்து சொல்கிறாரு நீ நாளைக்கு போகிற அப்படியே சேன் நீ யார் சம்பாயம் பண்ணுற நீ சம்பாயம் பண்ணுற நான் சொன்னேன் திரும்பி வருவேன் டேய் அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அப்படி போய் அப்படியே நான் அப்படியே கிளம்பலான்னு நினைக்கிறேன் நீ சம்பாயம் கோட்டியா நீ திரும்பி வர வைக்காத ஆனால் நீ வந்து நான் வர்றோன்னு நினைக்கிறோம் நான் வந்து திரும்பி வந்து சேவை செய்யணும்னு அந்த இதில் போகணும் பகவானை நினச்சி கொண்டு போகணும் அவன் சொல்கிறான் ஏய் வேணாம் நீ சொல்கிறேன் ஸோ உள்ளுக்கு போய் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது நான் டிவிலாம் காட்டுவேன் நான் எடுத்துகிட்டு போனேன் மேலே லாம்பலாம்பா வரும் ரவுண்டாக லாம்பலாம்பா இது எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கேன் டிவியில் கேட் பண்ணுங்க மேலே லாம்பலாம்பா இருக்கேன் அப்படியே போய் உள்ளுக்கு கூட வரும் ஃபண்டாஸ்டிக் போடலாம் போயிருக்கீங்களா ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் எப்படின்னா இதுதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொஞ்சம் வரா வேற யார் வெரி கூல் டெரிபிள் கூல்னு அது வராது டிசீஸ் வராது அதனால் அது எப்படிக்கு சூப்பர் கூல் முடிட்டு sekarang saya kasih medicine mau tidur kasih lu tidur tapi jangan tidur terus saya ada panggil awak lu bangun okey sudah lu ingat siapa mau ingat அதே மாதிரி நான் வந்து நம்ம வந்து ஹரிராம் அடிக்கடி ஹரிராம் செய்வோம் சுபச்சிரா ஹரிராம் போச்சா திருப்பி செய்யணுமே ஹரிராமே திருப்பி வருமா அப்படின்னு அந்த இதுலேயே போயிட்டேன் திருப்பி ஹரிராம் செய்யணுமே விட்டுட்டேன்னா ஏன்னா டேட்டி இருக்காங்க இதான் கோர் சொன்னார் படையத்தில் செய்யணும் அதெல்லாம் மேப்லாம் பார்த்துட்டேன் இடம்லாம் ஜோரில் ஸோ வேலை நிறைய இருக்கனால ஸோ அந்த சீசனோடு போனேன் அப்படியே சொல்லிட்டேன் அப்படியே அவன் வந்து போட்டான் இங்கே போடுவான் இங்கே போட்டால் டைரெக்டாக உடுக்கு கிட்டா போட்டான் பாயிண்ட் கொஞ்ச நேரத்தில் ஒன்றுமே தெரியாது நான் தானே காலை வெட்டுறாங்களா கழுத்து வெட்டுறாங்களா ஒன்றுமே தெரியும் எலும்பு போது தான் தெரியும் ஏன்னா முடிஞ்சு நான் ஒரு 8 மணிக்கா காலை 8 மணிக்கு போனேன் 4 மணிக்கு தான் கிளம்புனேன் 4 மணி வந்து தட்டுறாரு வெட்டுரு Devendran bangunlah lagi tidur. Pernah Ruci baca aja. Hingga boleh kita இருக்கேன். Aja திரும்பி வரலானே பார்த்தா. ஓகேலா. இது வந்து
அதை பொழந்துட்டு அது வெளியே எடுத்து அது வந்து அந்த இதுக்கு எடுத்து போட்டு ஒட்டி திருப்பி உழுக்கு வச்சு ஓட்டிட்டான். இந்த கப்பு இருக்குல்ல, இங்கே ஒரு கப்பு, ஐயோ ஃபேண்டாஸ்டிக் கம். அது ஓட்டி அப்படியே பிடிச்சிக்கிச்சு, அப்படியே எலும்பெல்லாம் எடுத்து இதில் ஓட்டிட்டான். அதை அந்த கம்பு வச்சு ஓட்டிட்டான். என்ன கம்னு எனக்கே தெரியல. ஸ்பெஷல் அது எனக்கு கம், ஸ்பெஷல் கம். ஒட்டிக்கிட்டு அழகாக அப்படியே ஒட்டிக்குது. இப்போ கூட ஒட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கேன், ஆனால் கொஞ்சம் கருப்பாக இருக்கும். அது கொஞ்ச நாள் ஆகும். அது அதுக்கு இங்கே தான் அதை கண்டுபிடிச்சாண்டதில்ல. என்ன கம்ல அது? நான் அப்படி நினச்சேன், எப்படா ஒட்ட போகிறான், வெட்டிட்டானே. இதெல்லாம் டெக்னாலஜி யார் கொடுத்தா? இதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்துச்சு? நாலேஜ் யார் கொடுத்தா? ராஜவித்ய ரஜகு பவித்திரம் இதம் உத்தமம். பவித்திரம். This knowledge is pure. You can become pure. You take this knowledge and you drink. Drink purely. ஞானத்தை அப்படியே நீங்கள் பியூராக செய்யணும். சர்வீஸ் வந்து பியூராக செஞ்சீங்களா உங்களுக்கு பியூராக எல்லாமே வரும். கவலைப்பட தேவை. அவ்வளோவா? அவ்வளோ டைம் 8:20. ஸோ இந்த அத்தியாயம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான அத்தியாயம். எப்படி உங்களை செட் பண்ணிக்கிறீங்க? இப்படியே செட் பண்ணிக்கங்க. அப்புறம் வயசான காலத்தை வேறு இதெல்லாம் வந்துடும். இப்பயே நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுட்டு அதோடு அப்படியே போகணும். அந்த நோக்கத்தோடு போகணும். செட்டிங், இப்பயே செட்டிங். ஸோ திஸ் பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் மஸ்ட் செட் நவ் இட்ஸ் செட். இப்பயே செட் பண்ணணும். நல்ல டியூட்டி ஆகணும், நல்லா சான் பண்ணணும், நல்லா பக்தி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. சொல்ல முடியாது. லேட்டர் they can produce a good children. We can produce a good children. Wife must produce good children. For Krishna consciousness. ஓகேவா? சாந்திப்பூர் போங்க, போய் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் உட்காந்து இந்த பாயா அவ்வளோ பெரிய இந்த பாய் பெருசு டேங்க் இருக்கும். டேங்க் இவ்வளோ பெருசு தாய். இந்த பாய் பெருசு டேங்க்கு. அடி வந்து 5 அடி, கீழே 5 அடி, மேலே உள்ள நீட்டு. கிச்சடி இருக்கும், உள்ளுக்கு கிச்சடி இருக்கும் 5 அடி. அந்த மாதிரி கிச்சடி வாழ்க்கையில் பார்த்துருக்கீங்களா? அவ்வளோ அதே மாதிரி 6 டேங்க் இருக்கும் அங்கே. 6 டேங்க். அவன் பெரிய பெரிய பானை எல்லாம் கிச்சடி தான். அந்த கிச்சடி சோததும் ஐயோ ஓ வெரி குட் தான். அது இது கொடுப்பாங்க, சட்னி, டொமேட்டோ சட்னி. அது மேலே ஊற்றுவாங்க. கொண்டுப்பா எல்லாம் அழைச்சி சாப்பிடுங்க. அங்கே வந்து 33 கோடி வந்து சாப்பிடுவாங்களாம். 33 தேவர்களாம். அந்த சாந்திப்பூர் அது வந்து மார்ச்சில் வரும். அங்கே வந்து சாப்பிடுவாங்களாம் அந்த கிச்சடியை. நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேர் தான் கொடுப்பாங்க. அந்த ஒரு பேர் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஊற்றிடணும். ஒரு பந்தில் 1000 பேர். ஒரு பந்தில் 1000 பேர். அது எத்தனை பந்தி தன்மை ஓடுவாங்க கணக்கே இல்லை. ஆள் வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. நீங்கள் கிச்சடி முடிகிற வரைக்கும் ஆள் வருவாங்க. காலைல 10 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அன்டில் 5 o'clock ஈவினிங் 6 மணி வரைக்கும் அப்படியும் இருக்கும். ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு பேர் தான் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் லைனில் நின்றுட்டு திருப்பி இன்னொரு லைன் வரங்காட்டியும் 2 மணி நேரம் ஆயிரும். அந்த லைனில் வர அவ்வளோ ஆள் இருப்பாங்க. எல்லாத்துக்கும் ஒரு கரண்டி. ஒரு ஸ்கூப் தானா? ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஸ்கூப்.
ஏன்னா அந்த ஒரு 1000 பேர் வந்தோன்னா முடிஞ்சோன்னா வெளியே ஆகணுமே. வெளியாகிட்டு திருப்பிட்டார் 1000 பேர், 1000 அது மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட் நீங்கள் எங்கேயும் பார்த்தது. ஃபேன்டாஸ்டிக் அரேஞ்ச்மெண்ட். போய் போகணும், போய் பார்க்கணும், போய் எல்லாத்தையும் ஃபீட் பண்ணுவேன். உள்ளுக்கு சொல்ல முடியாது. நீங்கள் வந்து சிவனை ஃபீட் பண்ணுவீங்க, அங்கே சிவன் உட்காந்துருப்பாரு, சிவனுக்கு நீங்கள் கொடுப்பீங்க, முருகர் கொடுப்பீங்க. எதாவது இருக்கா 303 கோடி தேவர்கள் யாராச்சும் வருவாங்க கொடுப்பீங்க. ஸோ உங்களோட இதில் உடையும். என்ன உடையும்? பாவம் உடையும். அப்புறம் என்ன சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, குழந்தை இல்லாத இருப்பாங்க, இது இல்லை அது இல்லை என்னென்னமோ தான் சாங்கியம். அது ஒரு சாங்கியம். சாப்பாடு கொடுக்கறது ஒரு சாங்கியம், யஜ்யம் இல்லது சரிங்களா. ஸ்பெஷல் சாந்திப்பூர் ஒன்று எப்படியாச்சும் டிக்கெட் எடுத்து போய் அங்கே போய் ஒரு பேர் 2 பேர் கொடுத்துருங்க. நம்ம வந்து டேங்கை பிடிச்சிக்கிட்டோம். அந்த டேங்கை மலேசியா வந்து இந்த டேங்கை பிடிச்சிக்கிட்டேன். அதனால் தெரிஞ்ச வந்தான். அந்த சம்ஜி போடுவாங்க, சம்ஜி வெட்டி பிடிச்சிட்டான். பிடிச்சி அப்படியே அமுக்க விட்டான். நீ இந்த டேங்கை பிடிச்சி கொடுலாம், ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு. சரின்னு போயிட்டு அந்த ஹோல் டேங்க் எல்லாம் மலேசியெல்லாம் கூப்பிட்டேன். இந்த ஹோல் டேங்க் மலேசியன் பிரியா நம்ம இதை முடிச்சுட்டு தான் போகிறோம். முடிச்சிட்டோம், அந்த ஹோல் டேங்கை முடிச்சிட்டோம். அப்புறம் வெரி லைஃப் சர்வீஸில் எல்லாம் இருந்தாங்க. ஃபேமஸ் ஆகிட்டேன். சாந்திப்பூர் பிகம் ஃபேமஸ். அவன் எங்கே போனாலும் தேடுவான். நீ வரலையா, சீக்கிரம் கூப்பிடுவான். திருப்பி போனால் திருப்பி ஒரு ட்ரெயின் எடுத்தோம். அப்புறம் ரஷ்யன் ஒரு ட்ரெயின், எல்லாரும் ஒரு ட்ரெயின் எடுப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சேவையில் ஈடுபடுத்தினா நேரம் போகிறது தெரியாது. கிருஷ்ணனை பற்றி பேசுனா நேரம் போகிறது தெரியாது. கிருஷ்ணனோட லீலை. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. கேளுங்கா. ஓ கிளம்புறியா? லக்கேஜ் எடுத்து வந்தியா? லக்கேஜ் கிளம்பு. எனக்கு டிரைவருக்கு ஆள் இல்லை, காடி ஓடுது தானே. ஓகே. கேள்வி நம்மளா? ஓகே. Any question?